Yesterday we discussed about present indefinite and present continuous tense. No, in present indefinite tense, I discussed about some uses. I left 4 uses there. First one is possession. In case of possession, we have to use present indefinite tense. Possession means what? Possession is nothing. That is, I have something. To understand, I am explaining as I have something. It means I have 2 pens. These are in my possession. Okay? Yes. You have one mobile. That's the mobile is in your possession. I cannot say I am having 2 pens. এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস আমার কাছে আছে সব সময়, তাই না? I could use as I am having pen. No. I have 2 pens. You have 1 mobile. तो possession describe करने के लिए we have to use present indefinite tense. Okay? And I discussed about possession. What is possession? Possession was discussed thoroughly in no. In parts of species, yes. Parts of species, no. In pronoun adjective, possession was discussed. Examples are given in the note. I will share the note today, inshallah, in WhatsApp. That's why I'm not telling so much. I'm not doing longer. Now, to discuss or to express a planned action in future. প্ল্যানিং করা থাকে, এরকম কিছু থাকে আর কি। যেরকম যদি আমি তোমার কই আজকে শ্যালো কটার টাইমে ধুবড়ে যাওয়ার, 9টার টাইমে কবা, কটার টাইমে? 9টার টাইমে। শ্যালো 9টায় যায়, বাসটা 7টায় ছাড়ে, ট্রাভেলারটা 8টার টাইমে ছাড়ে। এই যে ধরনের কথাগুলো, 7টা কি বাজছে? 9টা বাজছে। These are in future. 7:30টাও বাজে নাই। But these actions are continuous process for every day. প্রত্যেক দিনের জন্য এটা continuous. Repeatedly it's going on. না, repeatedly it's going on. তো এরা প্ল্যানিং কোনো অ্যাকশন যদি থাকে for in future, that's why we shall use in present indefinite tense. Planned actions in future. Future. Number 3, natal activity I discussed. Natal activity means মানসিক ক্রিয়া. Some actions, to perform this we need not any physical energy or physical movement. These actions are called natal activity. কিরকম? আমি চিন্তা করি, আমি ভাবি, আমি অনুভব করি। এই অনুভব করা, চিন্তা করা, টেনশন করা, মনে এনজয় করা বা মানসিক ক্রিয়া যে বিষয়গুলো আছে মনের সাথে রিলেটেড, যে অ্যাকশনগুলো আছে, যে ভার্বগুলো আছে, এগুলোর সাথে আইএনজি যোগ হয় না। এটা মধ্যে বিশেষ 2টা বস্তু জানা লাগবো। একটা হলো যদি কন্টিনিউয়াস টেন্সে ইউজ হয়, আমরা এই ভার্বগুলো ইউজ করবার চাই, কন্টিনিউয়াস না বানিয়ে জাস্ট কন্টিনিউয়াসের আগে কি টেন্স? ইনডিফিনিট ইউজ করবো। আর যদি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করবার চাই, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি আমরা করবার চাই, উই উইল হ্যাভ টু অ্যাড আইএনজি, বাট উই ক্যান নট অ্যাড আইএনজি টু দিস ভার্বস। ওকে? সাচ natal activities, in such natal activities we cannot add ing, we cannot bring the present participle. That's why we have to back to the just the first step. ওইটার যে আগের স্টেপটা আছে ওই স্টেপে আমি যেরকম কন্টিনিউয়াস থাকলে ধাক্কা খায় কন্টিনিউয়াস থেকে ইনডিফিনিট, আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ধাক্কা খেয়ে তার আগেরটা পারফেক্ট আছে। আমি কথা ক্লিয়ার আছে?
তো ভার্বগুলা যেমন আন্ডারস্ট্যান্ড, রিকগনাইজ, লাভ, হ্যাট, তারপরে তোমার সি, এই তারপরে তোমার থিঙ্ক, ফিল, এই ধরনের ভার্বগুলো যেগুলো ব্রেনের সাথে জড়িত ন্যাটাল অ্যাক্টিভিটি, এগুলোর মধ্যে আমরা আইনজি যোগ করবো না, জাস্ট উই শ্যাল কাম ব্যাক টু দ্য ফার্স্ট স্টেপ. I love you, not I am loving you. I am not loving you. I hate you, not I am hating you. I recognize the matter, not I am recognizing the matter. Recognize মানে হলো অনুধাবন করা আর কি, ভালো করে বুঝে রিয়েলাইজ করা, বুঝে হওয়া আবার ধরনের আর কি, হ্যাঁ, নট তারপরে এই ধরনের যে ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলোর মধ্যে আমরা জাস্ট আগের স্টেপে প্রেজেন্ট ইন্ডিকেট করবো, আর যদি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকে দেন উই শ্যাল ইউজ পারফেক্ট টেন্স. I think there is no query, no? Got it? Natal activity. Sir, why have you written here position? Possession means কারো দখলে থাকা. That's why that is also a point. I had the pen, not I am having the pen. I discussed now. That is also a point. কিন্তু একটা পয়েন্ট আমি ভুলে গেলাম, 4টা পয়েন্ট বাকি আসাল. পজিশন আসাল, প্লান্ট অ্যাকশন আসাল, ন্যাটাল অ্যাক্টিভিটি আসাল. আরেকটা হলো তোমার সিম্পল একটা ইউজ আছে ওইটা, আচ্ছা ওটা পরে নেক্সট টেন্সে দেখাই দিমনি, একটাই ভুলে গেছি. তাহলে মোটামুটিভাবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ইজ কভার্ড. হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়ে গেল ইনশাল্লাহ. তাহলে বাকি যেটা দিয়েছিলাম ওটা কালকে তো দিয়েছিলাম, তো টোটালটা নোট আছে, এটা নোটটা তোমাকে আমি শেয়ার করে দিন. হ্যাঁ, বাট ইউ ক্যান রিভাইজ ইট. নাও কাম টু সাম কনফ্লিক্ট. কনফ্লিক্টস মানে হলো কিছুগুলো বাক বেতনটা আছে, ভেজাল আছে. হ্যাঁ, ভেজালগুলো কেস কিছু না, স্পেশাল কেস আছে আর কি, যে একটার সাথে আরেকটা জড়িত, একটার সাথে আরেকটা জড়িত, ওইরকম আর কি. একটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হোক আর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হোক, দুটোটা কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে যদি আমরা নট ব্যবহার করি, কি ব্যবহার করি, নট ব্যবহার করি, তাইলে আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকবো না. ইট উইল কাম ব্যাক টু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ওর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স. এক্সাম্পল, হ্যাঁ ওইরকমই দাও. হ্যাঁ, ইয়েস, I have been reading since 8 am. আমি 8 am থেকে পড়ে আসি, লম্বা টাইম একটা ধরে পড়ে আসি. হ্যাঁ, সিন্স 8 am মিন্স 8টার থেকে 8টার পরা মই পড়ি আসু. দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি ইউজড অ্যাজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স. কথা ক্লিয়ার? কিন্তু যখন উইল মেক ইট নেগেটিভ, যখন আমরা না করবো, আই হ্যাভ নট লাগাবো, যখন মিনিংটা দেখা যান, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং, আমি 8টার থেকে পইরা নাই, 8টার থেকে পইরা নাই, 8টার থেকে পইরা নাই. ধরো আর কি, উই আর স্ট্যান্ডিং ইন দিস স্টেজ and it is 10 am, example, and here was the 8 am. Okay, if the action was continuous, the action was started before 8 am. In this point the action was started, go, and we are talking about this matter at 10 am, and at that 10 am the action is also going on. That's why we can say from 8 am থেকে তো স্টার্ট হয়েছে না, তো আগে তো না, মানে 8 am থেকে কামটা স্টার্ট হয়েছে, তো 8 am to 10 am the action is perfect, completed, this part is perfect.
and 10 a.m. এর যে অংশটা হইতেছে this is continuous. That's why you can say I have been reading since 8 a.m. কারণ one part is perfect and another part is indefinite. Oh, sorry, continuous. That's why perfect continuous. But when you will put here not, I have not been reading since 8 a.m. 8টা থেকে আমি পড়া নাই, তার মানে কি this part is not continuous, কাম চলে নাই, আসল না, this part also not continuous, আমরা কামই নাই এই জায়গার মধ্যে, নট মানে কি এই অংশের মধ্যে কামই নাই, এটাও করে 8টা থেকে পড়া নাই মানে কি এই জায়গা থেকে কাম করছি কি এই জায়গার মধ্যে 8টার আগে হয়তো আমরা শেষ হয়ে গেছে, তাহলে 8টার থেকে কামটা কইরা নাই পইরা নাই, তার মানে 8টার আগে আমরা শেষ হয়ে গেছে না, তাহলে এটা কি পারফেক্ট হয়ে গেছে এখানে, পারফেক্টটা কয়টার টাইম হয়েছে 8টার টাইম, 8টার থেকে পইরা নাই, তাহলে 8টার আগে কামটা পারফেক্ট হয়েছে না, তাহলে কি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর কোনো অংশ আছে, তাহলে পারফেক্ট হবে না, যুক্তিটা বুঝছো তো, দিস ইজ দ্য লজিক বিহাইন্ড ইট। If the action was continued still, এখনো কন্টিনিউ আছে, and then you can say that a part of the action has been done and the another part is going on. That's why one part is perfect, another part is continuous. That's why we could use perfect continuous. But when we shall say I have not been reading, পড়াই নাই, how can we bring here continuous? It's impossible. That's why we have to use perfect tense. তাহলে বুঝছো, যদি নেগেটিভ থাকে বা না বোধক থাকে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করব, আমরা জাস্ট পারফেক্ট করা লাগবে। আর কি জন্য করা লাগবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? আর সেম কেস could be happened in past also. If the action takes place in past, then that will be in past perfect continuous, and if we bring not, then it will be perfect, past perfect, just continuous option will be removed. Yes, example. Last year Shakirul had been coming to the class for 4 months. I'm talking about last year. It means not this year. The action totally past. Shakirul had been coming to this class. A class says Shakirul Ayasal for 4 months. Because he continued his class for 4 months. That's why it was perfect continuous tense, but in past that's why it is past perfect continuous tense. And when you will bring a not after had, it will be negative. It means for 4 months he was not coming. Yeah. That's why the continuous will be removed, only perfect will be used. Shakirul, last year Shakirul had not come for 4 months, and it will be I have not read since 8 a.m. Okay, so remember one thing, we knew that since and for used only in present perfect continuous tense, but in exception since and for may come in perfect tense also, not in perfect continuous tense, in perfect tense also since and for can be used. কথা ক্লিয়ার আছে না, since আর for ইউজ হইতে পারে। আর একটা কেস হবো কি, যদি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সই হয় বাট দ্য মেন ভার্ব ইজ ন্যাটাল অ্যাক্টিভিটি। ন্যাটাল অ্যাক্টিভিটি যদি হয়, যেরকম আন্ডারস্ট্যান্ড দিয়ে দিল দিস ম্যাটার for 2 weeks. আমি ঘটনাটা 2 সপ্তাহ থেকে বুঝতেছি, কিন্তু বোঝা আন্ডারস্ট্যান্ড হল ন্যাটাল অ্যাক্টিভিটি, উই ক্যান নট অ্যাড আইএনজি টু দিস ভার্ব, আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো হবই না, তাহলে কি করা লাগবো,
I have understood. কারণ সিন্স আছে সিন্স বা ফর আছে ফর থাকলে তো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে তো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা করব না উইল ব্যাক টু পারফেক্ট টেন্স ওকে I have understood this matter. understood this matter for 2 weeks for 2 weeks 2 সপ্তাহ থেকে Perfect. ইয়েস মানে নেটাল অ্যাক্টিভিটির সাথে আইএনজি যোগ করবো না আন্ডারস্ট্যান্ড রিকগনাইজ ভার্বগুলো দেওয়া আছে ভার্ব তোমরা আগেও দিয়েছিলাম এটা তারপরে এনে দেওয়া আছে তাহলে যে কারেকশন আছে তাহলে তো এই নিয়মে এইটাই এই যেরকম করে আসে কারেকশনের জন্যই তো করাইতেছি আমার কাছে এই না সেন্টেন্স কারেকশন হচ্ছে না এটা সেন্টেন্স কারেকশন না টেন্স কারেকশন সেন্টেন্স কারেকশন আর টেন্স কারেকশনের পার্থক্য আছে সেন্টেন্স কারেকশনের মধ্যে তোমার টেন্স হবে না সেন্টেন্স কারেকশনের মধ্যে আবার তোমার পার্টস অফ স্পিচের ভুল হবো ওকে পাস্ট ইনডিফিনিট অ্যান্ড পাস্ট কন্টিনিউয়াসের মধ্যে যে একটা কনফ্লিক্ট আছে একটা রিলেশন আছে স্টারডে উই ডিসকাসড ক্লিয়ার আছে কথাটা হয় না আর ফাইল দিয়ে বিষয়টা আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখি করা হয় নাকি কাম কেম কাম এই পার্ট দিস পার্ট উইল বি ইউজড অ্যাজ দ্য কি কিউ একটা দিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট 2 নাম্বার দিলাম পাস্ট ইনডিফিনিট 3 নাম্বার দিলাম পাস্ট কন্টিনিউয়াস 4 নাম্বার দিলাম 2 and 3 কোনটা হবে না স্যার when you come যখন তুমি আইসি কি যখন তুমি আহো our cat was sleeping আমরা বিলাইটা ঘুমাই আসাল সবসময় আয়া থাকে ওই সময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ক্লিয়ার করো কথাটা স্যার এই গুলা তো তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে কালকে when come ভুলে গেলে কিরকম হবে তো নোটটা আছে না কালকে নোট করছিলে না পরে দেখো এটা দিছিলাম একটা কাম কন্টিনিউয়াস টোটালটাই পাস্ট টেন্স এটার মিডিলে একটা ঘটলো একটা গেল আর কেস 2 আসাল একটা কাম ঘটতেছে এটা প্যারালালি আরেকটা কাম ঘটে আছে এইটা যে কামটা ঘটে আসাল ইট ওয়াজ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট suddenly in between it if another action is happened that is past indefinite আরে টোটাল অ্যাকশনটাই তো পাস্ট টেন্সের অ্যাকশন না এটা ধরি না এই জায়গায় প্রেজেন্টের কোনো কিছু আছে when মানে দিতে আছে না while or when যেতিয়া and this action will be past continuous tense and another action also past continuous tense from case 2 and case 1 we can say if one action is in past continuous another action can be used as past indefinite and if there is past continuous the second action can be used as past continuous also that means one action will be past continuous that is confirmed minimum one action will be past continuous another action can be used as indefinite or can be used as continuous so now come to this point our cat was sleeping it means it is in past continuous tense it is in past continuous tense it may be this continuous it was and another part
can be used as continuous, can be used as indefinite. কথাটা ক্লিয়ার আছে না? একটা কাম যে কন্টিনিউয়াস হবে এটা কনফার্ম, আর একটা কন্টিনিউয়াস হতে পারে, ইনডিফিনিট হতে পারে। তো আমগরে কি কি অপশন আছে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফার্স্ট সে নেই, কাটমান লাগবে এটা, কারণ কেস ইজ ইন পাস্ট, দ্যাটস ওয়াই there is no relation between past continuous and present indefinite. There is a simple relation between past indefinite and past continuous, and past continuous and past continuous. Okay, so past indefinite maybe হইতে পারে, past continuous এটা হইতে পারে, তাহলে 2 হইতে পারে, 3 হইতে পারে, তার মানে 2 and 3 याद आ गया? ऐसे कैसे चलेगा? জাস্ট ফরগেট তো পরীক্ষার মধ্যে মারলে হবো না, ফরগেট পাসওয়ার্ড মারলে কি আহিব নাকি? ওটিপি আহিব নাকি পরীক্ষার হলত? ওটিপি নাহে, আৰু ওটিপি কৰ পৰা আহিব? It was thoroughly discussed yesterday. Again you forgot. প্রবলেম নাই, আলোচনা হবো ইনশাল্লাহ। এগুলা কোশ্চেন আলোচনা যখন হবো না, তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তো it was the relation between past continuous and indefinite. Just like this one, another relation is there between past indefinite and past perfect. A relation between past indefinite and past perfect. Okay, give mind attention please to the diagram. গাড়ি থেকে হাসে লাভ নাই, র্যামকের ইঞ্জিনিয়ার নাকি? See, that is case 1. And case 2 is case 2. Before means what? Agot, no? Pehle. After means what? Remember this. In case 1, গাড়ি ধরো দুটাই ছেড়ে দিছে। ওকে, গাড়ি দুটাই ছেড়ে দিছে, কন্টিনিউয়াস না, ছাইরা দিছে আর কি। এই মানুষটা আহার আগে, মানুষটা আইসে পাইছে কি না, পাওয়ার আগে গাড়িটা ছেড়ে দিল। দেখতে আসো তো, মানুষটা তো আগে পাই নাই, গাড়ি অলরেডি ছেড়ে দিছে। আর এটা মানুষটা আগে পাইছে, তারপরে গাড়িটা ছেড়ে দিছে। ক্লিয়ার? একটা মানুষটা আহার আগে, মানে মানুষটা আয়া স্টেশন পাইছে বা জায়গাটা পাইছে, পাওয়ার আগেই গাড়িটা ছেড়ে দিল। আর ওটা মানুষটা আহার পরে ছেড়ে দিল। নাও সাপোজ উই আর ইন দিস পজিশন, and we are telling about the past actions. This whole process is happened in past. Total ঘটনাটা কি পাস্ট টেন্সের, কিন্তু এগুলা আমরা এই জায়গায় আছি। আমরা তো প্রেজেন্টে, আমরা জেনে যাবো ওটাই প্রেজেন্ট, আমরা তো জেনে যাবো ওটা প্রেজেন্ট নিয়ে যাবো নাকি? আমরা তো পাস্ট নিয়ে টাইনে নিতে পারবো না। তো মাইন্ড দাও, 1 কেস ইজ গাড়ি ছাড়া দিছে মানুষটা আহার আগে,
অ্যান্ড অ্যানাদার অ্যাকশন ইজ মানুষটা আহার পরে, গাড়ি দৌড়াই ছাড়ছে একটা মানুষ আহার আগে একটা পরে। তো ঘটনা হলো আমি পাস্ট কইছিলাম যে অতীতে যত কাম হয়েছে সব তো পাস্ট ইনডিফিনিটিভ, খালি দুইটা কাম বাদ। একটা হইলো যারা রানিং চলে আসাল এরকম বোঝালি কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস, আর একটা যে কামটা শেষ হয়ে গেছে ওইটা হইলো পারফেক্ট। এই দুইটা বাদ দিয়ে সব কন্টিনিউ ইনডিফিনিট। তো এই জায়গায় কোন কোন কামটা সম্পূর্ণ হয়েছে আগে কো? গাড়িটা ছেড়ে দিছে, গাড়ি ছাড়া কামটা আগে হয়েছে, তাহলে এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তো পাস্ট পারফেক্ট যদি এটা, তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট হবই, কারণ এটা বাদ দেয় বাকি যা আছে সব তো পাস্ট ইনডিফিনিট। এটা তার কন্টিনিউয়াসের কথা তার কয় নাই যে মানুষটা দৌড় ফেরে আসাল, তা তার কয় নাই, মানুষটা আহার আগে গাড়িটা ছেড়ে দিছে, তাহলে এটাও পাস্ট। কথা ক্লিয়ার? আর এই জায়গায় মানুষটা আগে আইছে না গাড়িটা আগে ছাড়ছে? মানুষটা আগে আইছে, তো মানুষটা আগে আহার জন্য এটা হলো পাস্ট পারফেক্ট। যে কামটা আগে কমপ্লিট হয়, মানুষটা আগে সুস্থিরে দাঁড়ায় এক গ্লাস পানি খাইছে, তারপরে হয়তো গাড়িটা ছেড়ে দিছে, তাহলে এই গাড়ি ছাড়া কামটা হইব পাস্ট পারফেক্ট, ও সরি ইনডিফিনিট। Now see to these two diagrams. If there are any query, then you may ask me question. কোনো সমস্যা আছে নাকি? সমস্যা মধ্যে দুইটা যে গাড়ি দুইটা ভালো হয় না, এই তো না, আর তার কোনো সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ। কে মানুষটা আয়া পড়লো যাই করে, মানুষটা খারে চলবার দাও, মানুষটা স্টেশন পাইছে না, সাইরা দিল গাড়ি ছাড়া কামটা তো আর তোমার স্যার তার তো কয় নাকি সাইরা দিছে, কাম দৌড়াই শেষ হয়ে গেছে, কাম দৌড়াই শেষ হয়েছে, দেখো কাম দৌড়াই শেষ হয়ে গেছে, কাম দৌড়াই শেষ হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কোনটা আগে আর কোনটা পরে। এরকম যদি কইতো গাড়িটা এরিয়া আসিল, তা তার কয় নাই। এবার যদি কইতো যেতিয়া গাড়িটা এরিয়া আসিল তেতিয়া মানুষজন আহিছিল, তাহলে তো ওই যে অল্প আগে যে কেস করলাম ওইটা হইতো। যেতিয়া গাড়িটা এরিয়া আসিল তাহলে গাড়িটা ছাড়বার নয়েছে, তার মধ্যে মানুষটা ঢুকলো হঠাৎ করে, তাহলে কন্টিনিউয়াসের মধ্যে ভ্রুত করে একটা ইনডিফিনিট হয়ে গেল, ওটা তার কয় নাই, কাম দৌড়াই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আগে কোনটা পরে কোনটা, আগের দায়িত্ব আগে সম্পূর্ণ হয়, আর আগে সম্পূর্ণ হওয়া মানে কমপ্লিটেড মিনস পারফেক্ট, তাহলে বাকি যারা থাকবে ইনডিফিনিটি থাকবে আগে না। কেসটা বোঝা হয়েছে না? এখন কিন্তু আমি গ্রামারে যাব, এখন তো আমি গ্রামারে আহি নাই, ক্লিয়ার? এখন কথা দাও, বিফোর মানে আগত, আফটার মানে পিছত। মই রাজুর আগত, মই রাজুর আগত, রাজুর আগে আমি, তার মানে এটা আছে আমি সে কই মই রাজুর আগত, ইংলিশে কি কব? এরকম কব তাই না? আই এম বিফোর রাজু, আমি রাজুর আগত। এখানে তো কথাটা ক্লিয়ার আছে। মই রাজুর পিছত, আফটার রাজু। এখন দাও রাজুর আগত মই, ইংলিশে কি কবা? রাজুর আগত মই, এটা দাও আগে কেরা? রাজুর আগত মই আগে কেরা? বিফোর। ইংলিশে কি কবা? রাজু বিফোর মি না আই বিফোর রাজু? আই বিফোর রাজু। রাজু বিফোর মি দিলে খেলা কি রাজু আমার আগে হয়ে গেল। অ্যাসামিসে যে প্যাটার্নে লিখি ইংলিশে প্যাটার্নটা আলাদা, বুঝছো কথাটা? রাজুর আগত মই, খালি আগত আছে জন্য যে রাজু বিফোর মি দিয়ে দিবে, তাহলে কথা উল্টা হয়ে যাবে। সবসময় শুড বি মাইন্ডেড, মাইন্ড করা লাগবে বিফোরটা কি। ইংলিশের মধ্যে বিফোরের আগে যেটা দিবে সেটি আগে, ইংলিশের মধ্যে বিফোরের আগে যার নাম লাগবে সেটি আগে। তার মানে রাজুর আগত মই, আই এম বিফোর, অত কিছু বোঝা বাদ দাও, মুখস্থ করা বাদ দাও। আই এম বিফোর রাজু, তো বিফোর আগের দায়িত্ব আগে, আমি তো আগে আছি। তো
আর মোর পিছত রাজু, এটা দেখো মোর পিছত রাজু পরে পিছত আফটার না, তা আফটার পরে কেরা, তাহলে রাজু ডাকাবো না, রাজু ইজ আফটার মি, তাহলে অ্যাসামিস তো ইংলিশটা উল্টা গেল না, ট্রান্সলেশন করতে গেলাম। হ্যাঁ ওই ট্রান্সলেশনেই গেতাছি। তাহলে আফটার আর বিফোরটা যখন বহামো আমরা অল্প একটু মাইন্ড করা লাগবে, এই বিষয় এখানে উঠাই না তোমরা, উঠাই না রাফলি ফটো কিনা অল্প বানাই লেখে নেওয়া হবে। বানাও বানাও লামসাম করে, খালি বোঝা হয় নাকি, বুঝতেছ না নাকি? হয়েছে না? জায়গাটুকু আমার লাগবে এখন, মানে আচ্ছা গাড়ি পরে খাই না, দেখা খাই নি ওটা ভিডিও মতো দেবো আসলে। নেক্সট দাও। তাহলে আমরা যখন ইংলিশ দিয়ে লেখবো কথাটা দেখো, অ্যাসামিস দিয়ে আগে দেখছেন এই কথাটা কি হবো, রিচ মানে হইলো পাওয়া, তাই না? রিচ রিস্ট রিস্ট, কোন একটা জায়গা পাওয়ার হলো রিচ। আর সাইডে দেওয়ার ইংলিশ হলো লিভ, লিভ লেফট লেফট, লিভ লেফট লেফট। তাহলে প্রথম কথাটা হইলো মই স্টেশন পোৱাৰ আগতে গাড়ীখন এৰি দিছিল, মই স্টেশন পোৱাৰ আগতে গাড়ীখন এৰি দিছিল, মই স্টেশন পোৱাৰ আগতে গাড়ীখন এৰি দিছিল। এৰিবাৰ নাম ই নেকি, কি আসাল বুঝুগে, আমি এসামিসের তো মাস্টার না। আরেকটা হলো 2 নম্বর কেসটা কি, মই স্টেশন পোৱাৰ পিছত গাড়ীখন এৰি দিছিল। একটা মধ্যে আগত আছে, একটা মধ্যে পিছত আছে, কথা ক্লিয়ার? তো পিছত আগতটার মধ্যে তো এটা বিফোর হবো, এটার মধ্যে আফটার হবো, এটুকু ক্লিয়ার? এখন আমরা বাকিটুকু মধ্যে এটার মধ্যে 2টা করে ক্লোজ আছে, দেখো দেখো। তাহলে মই স্টেশন পোয়া আর হলো গাড়ি এরি দিয়া, আগে কোনটা হয়েছে?
গাড়িটা আগে এরে দিছাল ছেড়ে দিছাল তাহলে এটা কি টেন্স হবো পাস্ট পারফেক্ট আর এটা তাহলে বাকিটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট কথা ক্লিয়ার আর মই স্টেশন পোয়ার পিছত গাড়িখন এনে দিছিল এটা মই স্টেশন পোয়াটা আগে হয়েছে না তাহলে পাস্ট পারফেক্ট আর এটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট পারফেক্ট বাদ দে বাকিটা তো পাস্ট ইনডিফিনিট হবো তাহলে এখন ঘটনা হলো বহামু কোনটা কোনে মনে রাখবা ওই এই কথা আগে কামটা সাইজ দিছাল না তাহলে এটা বিফোরের আগে বহান না ওই যে এমরা পাস্ট ইনডিফিনিট না ইন্ডিভিজুয়াল বানাতে লাগবে ইনডিফিনিট আচ্ছা এটা যদি পারফেক্ট হয় এটা ইনডিফিনিট হবে অন্য আল্লাহ তো নাই কেন পড়তেই আছে দুইটা না এটা লেখছেন না পাস্ট ইনডিফিনিট হ্যাঁ পাঁচ ইনডিফিনিট পি ইনডিফিনিট লাগছে এটা এটা ইনডিফিনিট হবো কা মই স্টেশন পোয়ার পিছত গাড়িখন এসেছিল তাহলে হ্যাঁ পারফেক্ট এটা এটা ইনডিফিনিট কথা ক্লিয়ার নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট পয়েন্ট হলো আগে কোন কামটা সংগঠিত হয়েছে ছাইরা দেওয়াটা বিফোর যখন দিবে বিফোরের আগে আগের কামটাই লেখা লাগবে কারণ আগেই তো আগের কামটা ইংলিশে লেখলাম অল্প আগে পেলাম রাজু ইজ বিফোর মি রাজু আগে তো রাজু আগে লেখা নেবো আফটার মানে আফটারের পরে লেখা নেবো এই বস্তুটা মনে রাখবা আফটারের পরে বিফোরের আর হলো আফটার বিফোর মানে আগে না বিফোরের আগে হলো পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট আর আফটারের পরে হইলো পাস্ট পারফেক্ট এটা লিখে নাও একদম লেখা না এটা ফটো মেরে দিন নিল কথা ক্লিয়ার আছে না নাই দেখো বিফোরের আগে আমরা বহামো পাস্ট পারফেক্ট তাহলে পরেরটাতে ইনডিফিনিট তার কর নাকবো না আর আফটারের পরে বহামো পাস্ট পারফেক্ট তার আগেরটাতে ইনডিফিনিট হবে এটা তোর বহান নাকবো না এটা সাইডে লিখে নাও এই অংশটা লিখে নাও ওটা লেখছো না লেখো দেরি করো কথা তাহলে লেখো পরে লিখে ক্লাস করে লিখো say in English if you have the ability then speak in English otherwise you will not make any noise and not try to any fun মস্কারি করবা না যদি ইচ্ছা থাকে ইংলিশে করবা না হলে নাই বুঝছ না নাও কাম মই স্টেশন পর আগতে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট এটা না এটা আগে আনলাম গাড়ি খন এসেছিল দি হ্যাঁ দ্য কার হ্যাড লেফট বিফোর মই স্টেশন পোয়া পাওয়ার ইংলিশ কি রিচ রিচ দ্য স্টেশন হোয়াট কফ কোন অসুবিধা আছে লিপ মানে হলো সাইরা দেওয়া লিপ লেফট লেফট আই হ্যাড লেফট এরা মানে যায় পাওয়া আচ্ছা মই স্টেশন পোৱাৰ পিছত গাড়ীখন এৰি দিছিল এটা খুব পারফেক্ট কোনটা আছে পারফেক্ট হয়নি পারফেক্ট আফটার পরে হবে না তাহলে আমরা আগে আনা লাগবে ইনডিফিনিট গাড়ীখন এৰি দিছিল দ্য কার লেফট after I had reached the station. Is that clear?